Hi all of you and most welcome to YouTube educational channel BS Smart Academy. How are you? I hope all are okay. आज आम मैंने नवम श्रेणीर जो कविता रही अछि मनीष भाई ताहा आज आम आलोचना करिबा बा कष्ट शब्द बा एही पद्यटी को आम पढ़ा और बुझा जे एही कविताटी रे कौन कवि लिखिछंती एवं एही मनीष भाई कविताटी को पढ़ा हेले ताहाकु लेखिथिबा आमे सेही कविंक संपर्क रे प्रथमे जानिबा। एहार कवि हेउछंती कुंतला कुमारी साबत जी कि एही मनीष भाई कविताटी को आम पाखरे आज कौन करिछंती आमको आज प्रदान करिछंती एवं एही समाज विषय रे आमको आज बुझाई देइछंती एवं मनीषर जन्म ठारू आरंभ करी ताहार कर्म पर्यंत समस्त आमको आज बुझाई लिखि देइछंती जहा कि आज आमे ताहा अध्ययन करिबा। जदि तुमे माने आमर ही चैनल को सब्सक्राइब करि न थाओ तेबे फास्ट सब्सक्राइब टू आवर बीएस स्मार्ट एकेडमी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल एंड जॉइन आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। जदि तुमे माने हम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ले जॉइन करबा को चाहू थाओ तेबे ही तळे रहितबा लिंक माध्यम रे तुमे माने आम सह जॉइन करि परिबो एवं सब्सक्राइब करिवो जहा द्वारा कि आगो को आमे जेउ सब थियोरी ऊपर रहितबा पद्य गद्य ओडियार समस्त प्रश्न ठारू आरंभ करी विषय पर्यंत आमे जहाँ भी आलोचना करिबा फास्ट तुम पाखक नोटिफिकेशन पहुँची पारिबो एवं जहाँ कि मु आशा करुछि ताहा तुम पई बहुत हेल्पफुल रहिबो। प्रथमे आमे जानिबा एही मनीष भाई कविताटी को किए लिखिछंती ना कवि उत्कल भारती कुंतला कुमारी साबत। आमे कुंतला कुमारी साबत को कौन कही था उत्कल भारती। उत्कल भारती कुंतला कुमारी साबत 1901 मसीहा फेब्रुआरी 8 तारिख रे जगदलपुर रे जन्मग्रहण करथिले ओ 1938 मसीहा रे मृत्युवरण करथिले। से प्राचीन ओडिया साहित्य ठारू आरंभ करी आधुनिक साहित्य पर्यंत ओडिया साहित्य रे बहु नारी कवि लेखनी चालना करी यशस्विनी होई अछंती। सेही समय रे नारी माने शिक्षा क्षेत्र रे आगो को आसी नथिबा बेले से चिकित्सा क्षेत्र रे शिक्षा प्राप्त होई सुनाम अर्जन करिथिले। से एकाधार रे कवि औपन्यासिक प्राबंधिक संगीत और ज्योतिष शास्त्र रे मध्य से पारदर्शी थिले। डाक्तरी विद्या थिला तांकर वृत्ति किंतु साहित्य थिला तांकर व्रत। तांकर साहित्य थिला कौन एक प्रकार व्रत एवं से मध्य कौन लेखिथिले परसमणि रघुहरक्षित अंजलि उच्छ्वास अर्चना स्फुलिंग आह्वान आदि कविता पुस्तक भ्रांति यह सबु थिला कालीबोहू आदि उपन्यास तांकर प्रतिभार परिचय देई थाए। एही मनीष भाई कविताटी एही कविंकर स्फुलिंग कविता पुस्तकरू अणा जाई अछि। आमे ही मनीष भाई कविताटी को आमे कविंकर केउ कविता पुस्तकरू आनिछंती स्फुलिंग कविता पुस्तकरू आनिछंती। समस्त प्रतिकूलता सत्वे माटीर मनीष को मनीष परि बंचिबा पई कविताटी रे रहिछि आशान्वित आह्वान। एही ठारे कवि आम मानकु कौन आह्वान देउछंती एही मनीष भाई कविता माध्यम रे ना आमर एही मनीष जीवनटी आमे किपरि भाबरे बंचिबा उपयुक्त यथार्थ रहिबो एही समाज रे ताहा आमकु से आह्वान देइछंती। त तेणु आमे पढ़िबा कवि एही ठारे कौन लिखिछंती पद्य 1 कौन रही शुण हे मनीष भाई झुरी मरिबाकू बुढ़ी मरिबाकू मनीष जनमी नाही। सत हतश्वासे सारिब संसार निराशे निबिड़ अंधारे चिर श्रृंखलित लांछित वंचित पीड़ित कषण कारारे। एनुहे मानव नियति ध्वंसर जात्री मृत्युर धात्री नुहे विशाल जगती। शुण हे मनीष भाई अमृत दीप्ति संतान तुमे मरण तुमर काहीं। शुण हे मनीष भाई हे मनीष भाई हे जगतर मनीष जहा कि तुमको ईश्वर सृष्टि करियछंती कौन पाई
ना तुमको केवल ईश्वर सृष्टि करना जे झुरी मरवाकू बुड़ी मरवाकू जे तुम्हें कौन कर ना निजर कर्म निजर दुख निजर भाग्य को निंदा करी झुरी मरवाकू एवं बुड़ी मरवाकू मनीष जन्मी ना। तुम्हें कौन मनीष जन्म पाइछ जे केवल मरवाकू तुम्हें ये मनीष जन्म पाइना। तुमको भगवान सृष्टि करिछंती तो किछि तुम्हें उचित किछि भल काम यथार्थ काम बा कार्य करिबा पई केवल जे झुरी मरी जीवाकू केवल निजर भाग्य को दोष दे निजर एही दुखरे दुखित होई मरी जीवा पई तुमको भगवान जन्म देई नाहांती। तो तेणु कवि ये संबोधन करुछंती जे शुण हे मनीष भाई तू शुण जे तू केवल जन्म लाभ करिनाहु जे एही संसार रे मरी जीवा पई जेहेतु आमे माने आज जन्म होइछंती तो काली मृत्युवरण करिबा तो यह तो समाजर सत्यता जहाँकि आमे मध्य बदलाई पारिबा नहीं। तो केवल आज आमे भाबिबा जे आमे जन्म नेइछंती मरी जीवा पई तो किछि आमे कार्य करिबा नहीं बसी रहिबा बा बसी खाली खाइबा बा निजर भाग्य को दोष देबा तो ताहा भाबिबा भूल। जे तू केवल जन्म नेइछु जे मरी जीवा पई ताहा भूल भावना तोर। हे मनीष भाई यह केबे भाबिबू नहीं। तू केवल जन्म नेइछु जे मरी जीवा पई ताहा केवल भाबिबू तू नहीं ताहा भूल भावना तोर। सत हतश्वासे सारिब संसार निराशे निबिड़ अंधारे। सत अर्थ सहे हतश्वासे अर्थ हताश भावरे हताश हो जिबा सारिब संसार एही संसार रे यात्रा सारी जीव बा सरी जीव कौन हेब आम जो संसार को आमे आसीचंती जन्म ठारू मृत्युरे। सत अर्थ सहे हतश्वासे अर्थ हताश भावरे हताश हो जिबा सारिब संसार एही संसार रे यात्रा सारी जीव बा सरी जीव कौन हेब आम जो संसार को आमे आसीचंती जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत जो यात्रार समय ताहा सरी जीव। निराशे अर्थ दुखरे निबिड़ अर्थ घन अंधारे अर्थ अंधारे बा रात्रि परी जो अंधार ताहारे कौन रही अछि ना दुखरे घन अंधकार रे एवं सहे सहे हतश्वास दुखरे बा हताश भावरे कौन हेब ना ही संसार यात्रा सरीजीव। चिर श्रृंखलित लांछित वंचित पीड़ित कषण कारारे। चिर श्रृंखलित सबुदिन आमे श्रृंखलित लांछित अपमानित वंचित सबुथिरु वंचित होई पीड़ित रोगग्रस्त कषण कारारे दुख कष्ट यही जेलर चारिकांथ भितर रे केवल जे आमे एहा जन्म नेइछंती एहा केवल ए नुहे मानव नियति एहा कौन आम भाग्यर बा आम एही नियतिर एहा नुहे एहा एही नियम नुहे जे भाग्यर ना केवल आमे हतश्वास हताश भावरे एही संसार रे यात्रा करी दुखरे घन अंधकार रे रही जिबा पई एवं सबुदिन पई अपमान रोगग्रस्त कष्ट जंत्रणा रे जेल रे मध्य रहिबा एहा केवल मानवर नियति नुहे एहा कौन आम भाग्य नुहे बा नियति नुहे। ध्वंसर जात्री मृत्युर धात्री नुहे विशाल जगती। ध्वंसर जात्री ए जो ध्वंसर जात्री रही अछि एवं मृत्युर धात्री मृत्युर उपमाता बा मृत्युर माता बा धाई धात्री अर्थ धाई नुहे विशाल जगती। एही विशाल जगत एही विशाल जननी जे केवल से ही ध्वंसर जात्री सदृश से रही नाही बा मृत्युर धात्री बा मृत्युर माता उपमाता से होई नाही। शुण हे मनीष भाई तू शुण जे शह शह हताश भाव एवं एही संसार यात्रा निबिड़ अंधकार दुख चिरशृंखलित अपमानित लांछित सबुथिरु वंचित होई पीड़ित बा रोगग्रस्त होई कषण बा कष्ट कारारे बा जेल रे रहिबा पई एहा मानव नियति नुहे एहा मानवर भाग्य रे नुहे। ध्वंसर जात्री आमे माने ध्वंसर जात्री होइबा नाही आमे कौन हेबा मृत्युर धात्री होइबा नाही एवं एही विशाल जगती हे शुण हे भाई। तेणु आमे माने
କ'ଣ କରିବା ଆମେ ସସମ୍ମାନରେ ବଞ୍ଚିବା। ଆମେ ସେହି ଦୁଃଖକୁ ଡରିବା ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ରହିଅଛି ସଂସାରରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡରିଯିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ରହିଅଛି ସେହି ଦୁଃଖକୁ ଭାବି ଭାବି ଆମେ ମରିଯିବା ନାହିଁ। ସେହି ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ଆଶାର ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବା ତାହା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏହି ଦୁଃଖକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଏହା ମାନବର ନିୟତି ନୁହେଁ। ଏହା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଆମେ ଅପମାନିତ ପାଇବା, କଷ୍ଟ ପାଇବା, ପୀଡ଼ିତ କଷଣ ଏହି ଜେଲରେ ରହିବା, ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା, ଶହ ଶହ ହତାଶ ଭାବ ଏହି ସଂସାରର ଯାତ୍ରାରେ ଆସିବା ବା ନିରାଶ ହୋଇଯିବା, ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିବା, ଏହା ମାନବର ନିୟତି ନୁହେଁ। ଅମୃତ ଦୀପ୍ତି ସନ୍ତାନ ତୁମେ, ମରଣ ତୁମର କାହିଁ। ତୁମେ ତ ହେଉଛ ଅମୃତ ଦୀପ୍ତିର ସନ୍ତାନ, ଅମୃତ ସଦୃଶ ତେଜର ସନ୍ତାନ। ଅମୃତ ଅର୍ଥ ଦୀପ୍ତି, ଅମୃତ ଅର୍ଥ ଅମୃତ ଓ ଦୀପ୍ତି ବା ତେଜ। ସନ୍ତାନ ତୁମେ, ମରଣର ତୁମ କାହିଁ। ହେ ଅମୃତ ଦୀପ୍ତିର ସନ୍ତାନ, ହେ ଶତସତସ୍ୱ ତେଜର ସନ୍ତାନ, ତୁମେ ହେଉଛ ଅମୃତ ଦୀପ୍ତିର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ତୁମର ବା ମରଣ କାହିଁ। ତୁମକୁ ବା ମରଣ କିପରି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ। ତୁମେ ହେଉଛ ବୀର, ଯାହାକି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଲଢ଼ି ଆସିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏହି ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅପମାନକୁ ତୁମେ ଡରିଯାଅ ନାହିଁ। ଏହା ମାନବର ନିୟତି ନୁହେଁ। ଏ ନୁହେଁ ମାନବ ନିୟତି, ଏହା ମାନବର ନିୟତି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ନ ଦେଇ ନିଜର କର୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର। ନିଜ କର୍ମକୁ ହିଁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ସଞ୍ଚାର କର। ନେକ୍ସଟ ପଦ କ'ଣ ରହିଅଛି? ଶୁଣ ଶୁଣ ନର ନାରୀ, ବିଳାସର ଲୀଳା ନିକେତନ ବିଶ୍ୱ, ନୁହଁଇ ସତତ କାହାରି। କ୍ରୂର ଅତ୍ୟାଚାରେ ଦଳିବ ଦୁର୍ବଳେ, ରକ୍ତେ ପିପାସା ଶମିବ, ନତ ଶିରେ ସୁଖେ ଶ୍ରୀପାଦେ ଅରପି, ଆପଣାକୁ ଆପେ ବଧିବ। ଏ ନୁହେଁ ବିଧାତା ବିଚାର, ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ, ନୁହେଁ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର। କବି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏଠାରେ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି? ଶୁଣ ଶୁଣ ହେ ନରନାରୀ, ହେ ନରନାରୀ, ହେ ସମାଜଗଣ, ହେ ମଣିଷ ଭାଇ ଶୁଣ। ବିଳାସର ଲୀଳା ନିକେତନ ବିଶ୍ୱ, ଏହି ଯେଉଁ ବିଳାସର ଲୀଳା ରହିଅଛି, ନିକେତନ ବିଶ୍ୱ, ଏ ଯେଉଁ ଗୃହ ରହିଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଳାସ, ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠାମାନ ସବୁ ରହିଅଛି, ନୁହେଁ ସତତ କାହାର। ଏହା କାହାର ନୁହେଁ। ପିଲେମାନେ ଆମେ ସିନା ଭାବନ୍ତି ଏଇଟା ମୋର, ସେଇଟା ତୋର, କିନ୍ତୁ ଏହି ସଂସାରରେ ନିଜର ବୋଲି କ'ଣ କିଛି ଅଛି? ନା ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ନା କିଛି ନେଇ ଚାଲିଯିବା? କିଛି ବି ଆମେ ନେବା ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା, ସହରରେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଅଛି କି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କୋଠାଟି ମୋର, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ତାହା ନେଇ ଚାଲିଯିବେ କି? ଜମା ବି ନୁହେଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେମାନେ ସଂସାରରେ ସବୁକିଛି କହିଥାଉ ଯେ ଏଇଟା ମୋର, କିନ୍ତୁ ନୁହଁ ସତତ କାହାର। ସତ ଯେ ଏଇଆ, ସେ ତାହା କାହାର ନୁହେଁ। କ୍ରୂର ଅତ୍ୟାଚାରେ ଦଳିବ ଦୁର୍ବଳେ, ରକ୍ତେ ପିପାସା ଶମିବ, ନତ ଶିରେ ସୁଖେ ଶ୍ରୀପାଦେ ଅରପି, ଆପଣାକୁ ଆପେ ବଧିବ। କ୍ରୂରର ଅତ୍ୟାଚାର, କ୍ରୂରର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ରହିଅଛି, ଦଳିବ ଦୁର୍ବଳେ, ରକ୍ତେ ପିପାସା ଶମିବ। ଦଳିବ ତାହା ଦୁର୍ବଳ, ରକ୍ତେ ପିପାସା ଶମିବ, ରକ୍ତର ତୃଷ୍ଣା ଆଜି କ'ଣ ହେବ? ଶାନ୍ତ ହେବ। ନତ ଶିରେ ସୁଖେ ଶ୍ରୀପାଦେ ଅରପି, ଆପଣାକୁ ଆପେ ବଧିବ। ନତ ଶିର ଅର୍ଥ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବା। ସୁଖେ ସୁଖର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀପାଦ, ଯେଉଁ ପାଦପଦ୍ମ, ଅରପି ଅର୍ପଣ କରି ଆପଣାକୁ ଆପେ ବଧିବ। ଏ ନୁହେଁ ବିଧାତା ବିଚାର, ଏହା ବିଧାତାର ବିଚାର ନୁହେଁ ଯେ ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ରହିବା। ତେଣୁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜର ଶିରକୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିବା। ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ମୁଣ୍ଡକୁ ଟେକି କରି ଚାଲିବା, ନତ ଶିରେ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାହାର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ନିଜକୁ ଦଳିତ ଦୁର୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ। ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ସବଳ ହେବା, ନିଜ ମନୋବଳ ଟାଣ କରିବା ଯେ କାହାର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସଦାସର୍ବଦା ସହିବା ନାହିଁ। ଏ ନୁହେଁ ବିଧାତା ବିଚାର, ଏହା ତ ବିଧାତାର ବିଚାର ନୁହେଁ। ତ ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣୀୟ କରିବା ଆମ ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳ ମଧ୍ୟରେ? ଆମେ କେବେ ବି ହତାଶ ହେବା ନାହିଁ, ହାରିବା ନାହିଁ। ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉପରକୁ ଟେକି ଚାଲିବା। ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ, ନୁହେଁ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର। ଏହି ଯେଉଁ ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ, ଧ୍ୱଂସର
ପଥ, ଧ୍ୱଂସର ସଂସାର ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ମାତା ଉପମାତା। ଏହି ସୁନ୍ଦର ସଂସାରର ଏହା ନିୟତି ନୁହେଁ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ସଂସାରର ଏହା ନିୟମ ନୁହେଁ। ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଭଲ କର୍ମ କରିବା ତ ତାହାର ଭଲ ଫଳ ହିଁ ଆମେ ପାଇବା। ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୁକର୍ମ କରିବା, ଯାହାକି ଧ୍ୱଂସର ଅଭିମୁଖେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଅଗ୍ରସର କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଖରାପ କର୍ମ କରିବା, ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତେବେ ଆମର ଧ୍ୱଂସ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ କର୍ମ କରିବା, ଆମର ଉଚ୍ଚକୁ ଆମେ ଉଠିପାରିବା ବା ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଅଛି ଦଳିତ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରତି ଏବଂ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ତୃଷ୍ଣା ବା ରକ୍ତ ପିପାସା ବା ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହେବ। ନତ ଶିରେ ସୁଖ ଶ୍ରୀପାଦେ ଅରପି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ମୁଣ୍ଡକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୁଆଁଇବା ନାହିଁ ଏବଂ ଆମକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା ନାହିଁ। ଏହା ବିଧାତାର ବିଚାର ନୁହେଁ। ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏହା ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ ଅଭିମୁଖରେ ଯାଉଅଛି। ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ ନୁହେଁ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ସଂସାରର ନିୟମ ଏହା ନୁହେଁ। ଶୁଣ ଶୁଣ ବିଶ୍ୱବାସୀ, କରମର ଶୁଭ ଭୁବନ ଏହିଟି, କରମରେ ଶ୍ରମ ନାଶୀ। ଉଠ ଦେବ ତେଜେ, ତେଜି ଲାଭ ଭୟ ଅପମାନ ଅହମିକା। ପଶୁତ୍ୱ ଦେବତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜୟୀ, ଲଭ ବୀରତ୍ୱର ଟୀକା। ଋଣୀ କର ଭବ ରାଣେ, ତାଙ୍କ ରଚା ଚରାଚର ପରାଣରେ ବଳି ଦିଅ ନିଜ ପ୍ରାଣେ। ଶୁଣ ଶୁଣ ବିଶ୍ୱବାସୀ, ହେ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଶୁଣ, କରମର ଶୁଭ ଭୁବନ ଏହିଟି। ଆମ କର୍ମ ଆମେ ଯେପରି କରିବା, ତାହାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହିପରି ଏହି ଭୁବନରେ, ଏହି ମାଟିମା ଉପରେ, ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିରେ ଆମେ ତାହା ପାଇବା। କରମରେ ଶ୍ରମ ନାଶୀ। ଆମେ ଆମ କର୍ମରେ ଆମେ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଶ୍ରମ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ତାହା ହିଁ ଆମର କ'ଣ କରିବ? ନାଶିବ ଆମର ଦୁଃଖ। କରମର ଶୁଭ ଭୁବନ ଏହିଟି। ଏହି ଭୁବନ, ଏହି ମାଟିମା, ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ କରମର ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା। ଉଠ ଦେବ ତେଜେ, ତେଜେ ଲାଭ ଭୟ ଅପମାନ ଅହମିକା। ଉଠ ଦେବ ତେଜେ, ହେ ଦେବତାର ତେଜରେ ତେଜିତ ମାନବ, ଉଠ। ଲାଭ, ଜୟ, ଭୟ, ଲାଜ, ଅପମାନ ଅହମିକା। କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଅହମିକା, ଗର୍ବ, ଲାଜ, ଭୟ, ଅପମାନ ଏସବୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା। ତେଜି ଅର୍ଥ ତ୍ୟାଗ, ତେଜେ ଅର୍ଥ ତେଜ, ତେଜି ଅର୍ଥ ତ୍ୟାଗ। କ'ଣ କରିବା? ଆମେ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା? ଲାଜ, ଭୟ, ଅପମାନ, ଅହମିକା। ଅହମିକା ଅର୍ଥ ଗର୍ବ। ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା? ଲାଜ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଭୟ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଅପମାନ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଗର୍ବ ବା ଅହମିକା ତ୍ୟାଗ କରିବା। ପଶୁତ୍ୱ ଦେବ ହିଁ ଏବଂ ଆମକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା ନାହିଁ। ଏହା ବିଧାତାର ବିଚାର ନୁହେଁ। ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏହା ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ ଅଭିମୁଖରେ ଯାଉଅଛି। ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ ନୁହେଁ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ସଂସାରର ନିୟମ ଏହା ନୁହେଁ। ଶୁଣ ଶୁଣ ବିଶ୍ୱବାସୀ, କରମର ଶୁଭ ଭୁବନ ଏହିଟି, କରମରେ ଶ୍ରମ ନାଶୀ। ଉଠ ଦେବ ତେଜେ, ତେଜି ଲାଭ ଭୟ ଅପମାନ ଅହମିକା। ପଶୁତ୍ୱ ଦେବତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜୟୀ, ଲଭ ବୀରତ୍ୱର ଟୀକା। ଋଣୀ କର ଭବ ରାଣେ, ତାଙ୍କ ରଚା ଚରାଚର ପରାଣରେ ବଳି ଦିଅ ନିଜ ପ୍ରାଣେ। ଶୁଣ ଶୁଣ ବିଶ୍ୱବାସୀ, ହେ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଶୁଣ, କରମର ଶୁଭ ଭୁବନ ଏହିଟି। ଆମ କର୍ମ ଆମେ ଯେପରି କରିବା, ତାହାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହିପରି ଏହି ଭୁବନରେ, ଏହି ମାଟିମା ଉପରେ, ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିରେ ଆମେ ତାହା ପାଇବା। କରମରେ ଶ୍ରମ ନାଶୀ। ଆମେ ଆମ କର୍ମରେ ଆମେ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଶ୍ରମ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ତାହା ହିଁ ଆମର କ'ଣ କରିବ? ନାଶିବ ଆମର ଦୁଃଖ। କରମର ଶୁଭ ଭୁବନ ଏହିଟି। ଏହି ଭୁବନ, ଏହି ମାଟିମା, ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ କରମର ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା। ଉଠ ଦେବ ତେଜେ, ତେଜେ ଲାଭ ଭୟ ଅପମାନ ଅହମିକା। ଉଠ ଦେବ ତେଜେ, ହେ ଦେବତାର ତେଜରେ ତେଜିତ ମାନବ, ଉଠ। ଲାଭ, ଜୟ, ଭୟ, ଲାଜ, ଅପମାନ ଅହମିକା। କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଅହମିକା, ଗର୍ବ, ଲାଜ, ଭୟ, ଅପମାନ ଏସବୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା। ତେଜି ଅର୍ଥ ତ୍ୟାଗ, ତେଜେ ଅର୍ଥ ତେଜ, ତେଜି ଅର୍ଥ ତ୍ୟାଗ। କ'ଣ କରିବା? ଆମେ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା? ଲାଜ, ଭୟ, ଅପମାନ, ଅହମିକା। ଅହମିକା ଅର୍ଥ ଗର୍ବ। ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା? ଲାଜ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଭୟ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଅପମାନ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଗର୍ବ ବା ଅହମିକା ତ୍ୟାଗ କରିବା। ପଶୁତ୍ୱ ଦେବତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜୟୀ, ଲଭ ବୀରତ୍ୱର ଟେକା।
ପଶୁତ୍ୱ ଦେବତ୍ୱ ଭାବରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଜୟୀ ଲାଭ ହୋଇ ଋଣୀ କର ଭବରାଣେ। ଆମେ କ'ଣ କରିଦେବା? ଏହି ସମଗ୍ରବାସୀକୁ ଋଣୀ କରିଦେବା ଆମ ନିକଟରେ। ଆମେ ସେହି ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲେ, ଅନ୍ୟର ଅତ୍ୟାଚାର ସହୁଥିଲେ, ତାହା ଆଜି ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଏବଂ ଲାଜ ଭୟ ଅପମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ପଶୁତ୍ୱ ଦେବତ୍ୱ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ସେହି ଟୀକାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଋଣୀ କରିଦେବା। ତାଙ୍କ ରଚା ଚରାଚର ପରାଣରେ ବଳି ଦିଅ ନିଜ ପ୍ରାଣ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚରାଚର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଦପଦ୍ମ ରହିଅଛି, ଆମେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା। ଶୁଣ ଶୁଣ ଅରିନ୍ଦମ ଷଡ଼ରିପୂଜିତ ଦେବତା ପୂଜିତ ତାରାଦଳେ ତବାସନ। ଶତକ୍ଷତ ଶିରେ ଶୋଣିତ ଶ୍ରାବରେ ନୁହେଁ କ୍ଳିଷ୍ଟ ନୁହେଁ କ୍ଷୀଣ। ଶତ କଳୁଷର କଳଙ୍କ କାଳିରେ ନୁହଁହୀନ ନୁହେଁ ଦୀନ। ବିଧାତାର ବରପୁତ୍ର ଯୁଗାନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ରଜ୍ଜୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଧର ହେ ଜୀବନ ସୂତ୍ର। ଶୁଣ ଶୁଣ ଅରିନ୍ଦମ, ହେ ଶତ୍ରୁ ଦମନ କରେ। ଅରିନ୍ଦମ ଅର୍ଥ ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ଦମନ କରେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ଦମନ କରେ, ହେ ଶୁଣ, ହେ ଅରିନ୍ଦମ ଶୁଣ। ଷଡ଼ରିପୁ ଜନିତ ଆମର ଯେଉଁ ଷଡ଼ରିପୁ ରହିଅଛି, ଲୋଭ ମୋହ କାମ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ମଦ ମାଂସ ଯେଉଁ ରହିଅଛି, ଲୋଭ ମୋହ କାମ, ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଷଡ଼ରିପୁ ଆମର ରହିଅଛି, ଦେବତା ପୂଜିତ ତାରା ଦଳେ ତବାସନ। କ'ଣ ହେଉଛି? ଏବଂ ଯେଉଁ ଦେବତା ଆମକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଦେବତା ଯେଉଁ ପୂଜିତ ହେଉଅଛି ତାରାଙ୍କ ନିକଟରେ, ତାରା ଦଳେ। ଶତ କ୍ଷତ ଶିରେ ଶୋଣିତ ଶ୍ରାବରେ ନୁହେଁ କ୍ଳିଷ୍ଟ ନୁହେଁ କ୍ଷୀଣ। ଶତ ଶତ ଯେଉଁ କ୍ଷତଶିର ଶୋଣିତ ଶ୍ରାବରେ ଶୋଣିତ ହୋଇଥାଏ ରକ୍ତରେ, ନୁହେଁ କ୍ଳିଷ୍ଟ ନୁହେଁ କ୍ଷୀଣ, ତାହା କ୍ଲେଶ ଏବଂ ତାହା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ତା କ୍ଷଣକ। ଶତ କଳୁଷର କଳଙ୍କ କାଳିରେ ନୁହେଁ ହୀନ ନୁହେଁ ଦୀନ। ଶତ ଶତ ଯେଉଁ କଳୁଷର ନିନ୍ଦା ଅପମାନ କାଳିରେ ନୁହେଁ ହୀନ ନୁହେଁ ଦୀନ। ଆମେ ଦୀନ ଦରିଦ୍ର ନୁହେଁ, ବିଧାତାର ବରପୁତ୍ର। ହେ ବିଧାତାର ବରପୁତ୍ର, ତୁ ସେହି ଶତ ଶତ କ୍ଷତଶିରେ ଶୋଣିତ ରକ୍ତରେ ତୁ ସେହି କ୍ଳିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତୁ କ୍ଷୀଣ ନୁହେଁ, ତୁ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ ଏବଂ ଶତ କଳୁଷର କଳଙ୍କର କାଳିରେ ତୁ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ି ନାହୁଁ। ତୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆଜି ନିନ୍ଦା ଅପମାନରେ କ'ଣ? ତୁ ଆଜି ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଭିତରେ ରହିବୁ ନାହିଁ। ତୁ ହେଉଛୁ ବିଧାତାର ବରପୁତ୍ର, ବୀର ପରି ରହିବୁ। ଏହି ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳ ରହିଅଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ତୁ ନିଜକୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଦେବୁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ସେହିଠାରେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଶେଷ କରିଦେବୁ ନାହିଁ। ଯୁଗାନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ରଜ୍ଜୁ ଛିଡ଼ାଇ, ଯୁଗାନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁର ରଜ୍ଜୁ, ମୃତ୍ୟୁର ଦଉଡ଼ି ବା ମୃତ୍ୟୁର ଅନ୍ତ କ'ଣ ହବୁ ନାହିଁ? ଯୁଗ ଯୁଗର ଅନ୍ତକୁ ତୁ ଦଉଡ଼ିକୁ ଆଜି ଛିଣ୍ଡାଇ କ'ଣ କରିବୁ? ଧର ହେ ଜୀବନ ସୂତ୍ର, ତୋର ଜୀବନ ସୂତ୍ରକୁ ତୁ ଆଜି ଧାରଣ କରିବୁ। ଯୁଗାନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁର ରଜ୍ଜୁକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଇ ତୁ ଆଜି କ'ଣ କରିବୁ? ଜୀବନ ସୂତ୍ର ଧାରଣ କରିବୁ। କାହିଁକି? ତୁ ହେଉଛୁ ବିଧାତାର ବରପୁତ୍ର, ଯାହାକି ତୁ ସେହି ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ହତାଶ ଭାବ, ଅପମାନିତ, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ, ଦୁଃଖିତ ଜେଲଖାନାରେ ତୁ ଆଜି ରହିବୁ ନାହିଁ। ତାହା ତୋର ନିୟତି ନୁହେଁ, ତାହା ତୋର ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ ନୁହେଁ ଏ ବିଶାଳ ଜଗତି। କେବଳ ଏହି ବିଶାଳ ଜଗତ ସେହି ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁର ଧାଇ ବା ମୃତ୍ୟୁର ଉପମାତା ନୁହେଁ। ତୁ କ'ଣ? ତୁ ଅମୃତ ଦୀପ୍ତିର ସନ୍ତାନ, ତୁ ବିଧାତାର ବରପୁତ୍ର, ଅମୃତ ଦୀପ୍ତିର ସନ୍ତାନ। ତୋର ବା ମରଣ କାହିଁ? ମରଣ ତୋର ନାହିଁ। ଶୁଣ ଶୁଣ ନରନାରୀ, ବିଳାସର ଲୀଳା ନିକେତନ ବିଶ୍ୱ ନୁହଁଇ ସତତ କାହାର। ଏହି ସଂସାରରେ ନିଜର ବୋଲି କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ। ତାହା ସବୁ କ'ଣ? ବିଳାସ ବ୍ୟସନର ଲୀଳା। ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଏହି ସଂସାରର ମୋହମାୟା। ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୃହ ରହିଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ସବୁ ରହିଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ କାହାର ନୁହେଁ। ସେ ନିମିଷକ ମାତ୍ରରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ନୁହଁଇ ସତତ କାହାର। ଯେଉଁ ରହିଅଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଶୁଣ ଶୁଣ ନରନାରୀ, ବିଳାସର ଆମେ ଯେଉଁ କାମ ମୋହ ମାୟା ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ତାହା ବିଳାସ ଯେଉଁ ରହିଅଛି, ଲୀଳା ନିକେତନ ବିଶ୍ୱ, ତାହା କାହାର ନୁହେଁ। ଏବଂ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଅନ୍ୟର ଅତ୍ୟାଚାର, ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଆମର ଏହି ରକ୍ତ ପିପାସାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତାହାଠାରେ ଆଜି ନିୟୋଜିତ କରିଦେବା ନାହିଁ।
ଆମେ ବୀରର ସହକାରେ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ କାହାର ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବା ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର ଦୁଃଖ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ନିନ୍ଦା କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା। ଭାବ ଅପମାନିତ, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ, ଦୁଃଖିତ ଜେଲଖାନାରେ ତୁ ଆଜି ରହିବୁ ନାହିଁ। ତାହା ତୋର ନିୟତି ନୁହେଁ, ତାହା ତୋର ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ, ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ ନୁହେଁ ଏହି ବିଶାଳ ଜଗତି। କେବଳ ଏହି ବିଶାଳ ଜଗତ ସେହି ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁର ଧାଇ ବା ମୃତ୍ୟୁର ଉପମାତା ନୁହେଁ। ତୁ କ'ଣ? ତୁ ଅମୃତ ଦୀପ୍ତିର ସନ୍ତାନ, ତୁ ବିଧାତାର ବରପୁତ୍ର, ଅମୃତ ଦୀପ୍ତିର ସନ୍ତାନ। ତୋର ବା ମରଣ କାହିଁ? ମରଣ ତୋର ନାହିଁ। ଶୁଣ ଶୁଣ ନରନାରୀ, ବିଳାସର ଲୀଳା ନିକେତନ ବିଶ୍ୱ ନୁହଁଇ ସତତ କାହାର। ଏହି ସଂସାରରେ ନିଜର ବୋଲି କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ। ତାହା ସବୁ କ'ଣ? ବିଳାସ ବ୍ୟସନର ଲୀଳା। ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଏହି ସଂସାରର ମୋହମାୟା ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୃହ ରହିଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ସବୁ ରହିଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ କାହାର ନୁହେଁ। ସେ ନିମିଷକ ମାତ୍ରରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ନୁହଁଇ ସତତ କାହାର। ଯେଉଁ ରହିଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଶୁଣ ଶୁଣ ନରନାରୀ, ବିଳାସର ଆମେ ଯେଉଁ କାମ ମୋହ ମାୟା ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ତାହା ବିଳାସ ଯେଉଁ ରହିଅଛି, ଲୀଳା ନିକେତନ ବିଶ୍ୱ, ତାହା କାହାର ନୁହେଁ। ଏବଂ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଅନ୍ୟର ଅତ୍ୟାଚାର, ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଆମର ଏହି ରକ୍ତ ପିପାସାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତାହାଠାରେ ଆଜି ନିୟୋଜିତ କରିଦେବା ନାହିଁ। ଆମେ ବୀରର ସହକାରେ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ କାହାର ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବା ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର ଦୁଃଖ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ନିନ୍ଦା କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା। ତ କବି ଏହିଠାରେ କ'ଣ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନା କିପରି ଭାବରେ ଆମ ମଣିଷ ଜନ୍ମ କେବଳ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ଝୁରି ମରିବାକୁ ଏବଂ ବୁଡ଼ି ମରିବାକୁ, ଶହ ଶହ ହତାଶ ଭାବ ଏବଂ ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧକାର, ଲାଞ୍ଛିତ, ଅପମାନିତ, ବଞ୍ଚିତ, ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟ, କାରାଗାର, ଜେଲଖାନାରେ, ଏହା ମାନବର ନିୟତି ନୁହେଁ। ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ, ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ ନୁହେଁ ଏହି ବିଶାଳ ଜଗତି। କେବଳ ଯେ ଏହି ଆମର ଜୀବନଯାତ୍ରା କେବଳ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ ଏବଂ ଆମେ ଆମ କର୍ମର ଫଳ ପାଇବା। ଯଦି ଆମେ ଖରାପ କର୍ମ କରିବା ତେବେ ତାହାର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବା ଏବଂ ଭଲ କର୍ମ କଲେ ଆମେ ଆମର ତାହା ଭଲ କର୍ମର ଫଳ ହିଁ ପାଇବା। ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ, ଆମେ କେବଳ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ ବା ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟରେ କ'ଣ କରିବା? ନିଜକୁ ଶେଷ କରିଦେବା, ତାହା ଏହି ବିଶାଳ ଜଗତର ନିୟମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଶୁଣ ହେ ମଣିଷ ଭାଇ, ତୁ ହେଉଛୁ ଅମୃତ ଦୀପ୍ତିର ସନ୍ତାନ, ତୋର ବା ମରଣ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଏହା କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏହି ସଂସାରରେ ଥିବା ମଣିଷ ଜଗତକୁ କବି ଏହିଠାରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୋର କୌଣସିଟି ଜିନିଷ ତୋର ନୁହେଁ। ତୋର ଅତ୍ୟାଚାର, ଦଳିତ, ଦୁର୍ବଳ ସଦାସର୍ବଦା ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଧାତା କହୁନାହିଁ। ତୁ ସଦାସର୍ବଦା ବୀର ଭାବରେ ନିଜର ଶିରକୁ ଉପରକୁ ଟେକି, ମୁଣ୍ଡ ନ ନୁଆଇଁ ତୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟେକି ସଦାସର୍ବଦା ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନିଜର କର୍ମ ଯେପରି କରିବୁ ତାହାର ଫଳ, ଶୁଭ ଫଳ ଏହି ଭୁବନରେ ମଧ୍ୟ ପାଇବୁ। ତୁ ସେହି ତେଜ ସମାନ ତେଜି ଉଠୁ ଏବଂ ସେହି ଲାଜ, ଭୟ, ଅପମାନ, ଅହମିକାକୁ ତ୍ୟାଗ କର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରାଣ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଦପଦ୍ମରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବୁ ଏବଂ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଋଣୀ କରିଦେବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବୁ ଯେ ତୁ ଆଜି ହେଉଛୁ ବୀର, ଯେ କେବଳ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ମୃତ୍ୟୁ କରିବୁ ନାହିଁ। କିଛି ତ ଭଲ କର୍ମ କରି ଏହି ସଂସାରରେ ତୋର ସମ୍ମାନକୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଅର୍ଜନ କରିବୁ। ଏବଂ ଶୁଣ ଶୁଣ ଅରିନ୍ଦମ, ଷଡ଼ରିପୁ, ଯେଉଁ ଷଡ଼ରିପୁରେ ଆମର ଏହି ସଂସାର, ଏହି ବାୟୁ ପବନ ସବୁ ଜଡ଼ିତ ବା ସୃଷ୍ଟି, ତୁ ସେହି ଯେଉଁ ଷଡ଼ରିପୁ ରହିଅଛି, କାମ, ମୋହ, ଲୋଭ, ମାୟା, ମଦ, ମାଂସ, ଯେଉଁ ସବୁ ଷଡ଼ରିପୁ ରହିଅଛି, ତାହାକୁ ତୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଏବଂ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରି ତାରା ଦଳେ ତବାସନ, ତାରାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତବାସନ ହଉ ଏବଂ ଶତକ୍ଷତ ଶିରେ ଶୋଣିତ ଶ୍ରାବରେ ନୁହେଁ କ୍ଳିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏହା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏହିସବୁ କ୍ଷୀଣସ୍ଥାୟୀ, ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁ ତୋର ନିଜ ବିଧାତା, ତୁ ହେଉଛୁ ବିଧାତାର ବରପୁତ୍ର। ତେଣୁ ତୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦିନ ଦରିଦ୍ର, ଦୁଃଖ, କ୍ଲେଶ ତାହା କେବେ ହେଲେ ରହିବ ନାହିଁ। ତାହାକୁ ତୁ ନିଜେ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ଯୁଗାନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁର ଯେଉଁ ରଜ୍ଜୁ ରହିଅଛି, ଦୌଡ଼ି ରହିଅଛି, ତାହାକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ତୁ ଆଜି ହେ ନିଜର ଜୀବନ ସୂତ୍ରକୁ ତୁ ହିଁ ଧରିବୁ। ତ କବି ଏହିଠାରେ ଏକ ମଣିଷ ଜୀବନର କିପରି ଭାବରେ ତାହାର ରହିଅଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ
किपरि भाबरे एक मनीष ताहार बंचिबार बाट किपरि भाबरे ताहार कर्म किपरि भाबरे ताहार भाग्य को से निंदा दे मृत्युवरण करिथाए एही ध्वंसर जात्रीर से एक पथिक होइथाए ताहा कवि एठारे वर्णना करिसंती। आमको कौन करबाको हेबो आमको ससम्मान रे वीर परि बंचिबाको हेबो। सो पिले माने आज आम मनीष भाई कविताटी को पढ़िले बा आलोचना कले जहाँकि ताहार कवि होउछंती उत्कल भारती कुंतला कुमारी साबत। तुम मैंने मु आशा करुछि तुम मैंने बुझीपारी एवं जदि कष्ट शब्द रही अछि एवं जदि कविता तुम्हें किछि न बुझी पारुछ तेबे कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवो। मु आशा करुछि तुम पई यह बहुत हेल्पफुल रहिबो। सो ऑल ऑफ यू थैंक यू एंड लाइक एवं इफ यू तुम मैंने निजर समस्त फ्रेंड मानक यह मध्य शेयर करदेव जहाद्वारा कि तांकर मध्य बहुत हेल्पफुल रहिबो एवं सो ऑल ऑफ यू थैंक यू।